सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा फतेह सर जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। नैब तहसीलदार ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ इंस्पैक्टर ਦੇ ਲਈ जो कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसके पार्ट 4 में तुहाडा स्वागत है जी। ये जो सीरीज़ है ये पंजाबी लैंग्वेज में है, मीनस जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरे के पूरे क्वेश्चनस वो पंजाबी में ही होंगे जी। पॉलिटी के असी MCQs करवा रहे हैं, जो साडा टारगेट है वो है 500 प्लस MCQs का। लगभग 500 या 500 तो ज़्यादा असी MCQs करने हैं। हरेक वीडियो जो हरेक लैक्चर आ रहा है वो लगभग असी 30 या उस तो ज़्यादा MCQs कवर कर रहे हैं जी। तो उन्होंने MCQs के नाल नाल उन्हों की डिटेल भी असी दस रहे हैं। अते जे तुहानू ये जो MCQs की सीरीज़ है इसकी PDF चाहिए है तो तुसी मेरा टैलीग्राम से चैनल है फतेह सर, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है, तुसी उन्होंने ज्वाइन कर सकते हो तो थोनों जो PDF है वो मिल जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं अज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रिट की गल हो रही है कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द पब्लिक लिटिगेशन पटीशन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कहते इन्होंने विचों किहड़ी इदां दी जिहड़ी रिट आ वो कैटेगरी च आउंदी आ पब्लिक लिटिगेशन पटीशन दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है जी, आप देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट साडे कोल हैगा अ चैलेंज टू इलैक्शन ऑफ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पोलीटिकल पार्टी, जे किसी ने पोलीटिकल पार्टी का ऑफिस बेयर किया वो। सैकेंड ऑप्शन आ अगेंस्ट पोलीटिकल इंटरफेरेंस, जे कोई पोलीटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है वो खिलाफ रिट आऊगी। थर्ड है जी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट के अगेंस्ट अपने जो कोई डिसीजन आया था वो अगेंस्ट रिट आऊगी। फोर्थ है जी अगेंस्ट आ जनरल टॉपिक, मीनस जे कोई रिट जनरल टॉपिक से इशू होंगी है तो वह आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पटीशन। ठीक है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को, इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज रिपब्लिक मेनली बिकॉज, कहते इंडिया में असीं रिपब्लिक कहने। जो तुसीं प्रेएम्बल नूं पढ़ो तो मैं तुहानूं एक इस तो पहला वीडियो में दस चुका हाँ कि उहदे विच जिहड़े 5 वर्ड्स आउंदे आ, इंडिया इज़ अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सैकुलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, हालांकि डेमोक्रेटिक पहला आउंदा, रिपब्लिक बाद च आउंदा। सीरीज़ भी याद रखो, सीक्वेंस भी क्वेश्चन आता कि सीक्वेंस वाइज अरेंज करो। तो रिपब्लिक क्यों आ, क्योंकि पहला ऑप्शन आ द हैड ऑफ द स्टेट इज इलैक्टेड। दूजा ऑप्शन आ इट गेंड इंडिपेंडेंस ऑन द 15 अगस्त 1947, कहने 1947 15 अगस्त को आज़ादी लई आ। थर्ड आ कि यदा जो कॉन्स्टिट्यूशन आ रिटन आ अपने द्वारा लिखा गया आ। फोर्थ आ इट इज़ हैविंग द पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इतने पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ। इन्होंने क्यों इनू रिपब्लिक कहा जाता। ठीक है जी, देखो रिपब्लिक का मतलब है कि एक कंट्री जिन्हों असीं स्टेट, कंट्री का मतलब इतने स्टेट ही आ, इहदा जिहड़ा हैड है वो इलैक्टेड होगा। हैड की होगा साढ़े को इलैक्टेड, उन्होंने असीं कहने रिपब्लिक कंट्री। तो साडा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलैक्टेड हैड ऑफ अ स्टेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वट वॉज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कहते जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की सीगा कदों ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, कदों की गल कर रहे हैं वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रॉट इन टू द फोर्स, जदों असी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स के लैके आंदा। इफैक्ट च आया सीगा कदों 26 जनवरी 1950। कहते 1950 जदों असी कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया उदों साडे जिहड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन की सीगी साडे इंडियन रिपब्लिक की। ठीक है जी, साडे कोल हैगा आ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सीगा, आ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सीगा, आ सॉवरन सैकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सीगा, तो उदों बाद ऑप्शन नंबर 4 है जी सॉवरन सैकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ते रिपब्लिक। देखो इत्थे कॉमा होगा जी, ये 2 वर्ड सीगे, इत्थे 2 वर्ड ये सीगा, 3 वर्ड कहते कि जां ये 4 वर्ड सीगे ते जां ये 5 वर्ड सीगे। मैं थोड़ी जी थोनों इनू ध्यान नाल थोनों करवाऊंगा जी। देखो ये प्रीएम्बल का क्वेश्चन आ, प्रीएम्बल जे तुसीं ध्यान नाल प्रीएम्बल पढ़िया होगा तो मैनूं पता कि मैक्सीमम स्टूडेंट आ वो इस ते टिक करनगे, जो कि एक गलत आंसर है। ठीक है जी, गलत क्यों है आप डिटेल च करते हैं। देखो प्रीएम्बल दे विच 5 वर्ड लिखे गए आ, वो दसदे आ कि नेचर ऑफ द स्टेट की आ, साडी कंट्री का नेचर की आ, नेचर ऑफ स्टेट। तो नेचर ऑफ स्टेट की मैं अज की गल करदा 2022 की। ठीक है जी, किदां दी आ साडा स्टेट का नेचर की आ, सॉवरन सैकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ते रिपब्लिक। ठीक है, ये अज का नेचर आ। लेकिन जो असीं प्रीएम्बल नूं ध्यान नाल पढ़िया होगा तुहानूं याद होगा एक 42nd अमेंडमेंट हुई सी 1976 के विच। उहदे विच 3 वर्ड ऐड किए गए थे, किहड़े-किहड़े जी, सैकुलर वर्ड ऐड किया गया सीगा,
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇਚਰ ਸੀਗਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ 1950 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਬਚੇ? ਸੋਵਰਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਸੋਵਰਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर ਬੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰबर 4। ਵਿਚ ਰਿਟ is issued by the High Court or Supreme Court to compel an authority to perform a function that it was not performing। देखो जी, रिट की ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਟ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰਿਟ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਨੋਰਮਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਿਟ ਨੂੰ। ਰਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 226 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਟ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਰਿਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਰਿਟਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, 5ਵੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਬੋਡੀ, ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਟ ਆਫ ਸਰਸ਼ਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर 2 ਹੈ ਰਿਟ ਆਫ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ, 3rd ਹੈ ਜੀ ਰਿਟ ਆਫ ਮੈਂਡਮਸ ਐਂਡ 4th ਹੈ ਰਿਟ ਆਫ ਕੁਓ ਵਾਰੰਟੋ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂਡਮਸ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਮਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 4 ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਲਿਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ। ਟੋਟਲ 5 ਰਿਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਡਮਸ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਮੈਂਡਮਸ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੁਓ ਵਾਰੰਟੋ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੁਓ ਵਾਰੰਟੋ। 3 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸ਼ਰੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਜਮੈਂਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆ। ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਐਮਬਲ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, DPSP ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਿਕ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ DPSP ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 50 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਏਜ ਮੇ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਏਜ, ਜੋ ਏਜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਏਜ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਂਕਰਪਟ, ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਨਵਿਕਟਡ ਫॉर ਸਰਟੇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ, 3rd ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਤੇ 4th ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਕਿਹਾ,
ठीक है जी। तो मे बी की कैटेगरी च आते साढ़े को नॉन रेजिडेंट सिटीजनस, तो ऑप्शन नंबर 3 साडा करैक्ट आंसर है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द विच ऑफ दीज इज नॉट इनकलूड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहते इन्होंने विचों किहड़ा जिहड़ा दिता गया नीचे फंडामेंटल राइट वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, साडे कोल पहला है जी राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आ, सैकेंड है राइट टू इक्वैलिटी बिफोर लॉ, थर्ड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड फोर्थ है राइट टू इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। देखो राइट टू इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क ये साडे कोल फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो साडे कोल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है आर्टिकल 19। ठीक है, राइट टू इक्वैलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, आर्टिकल जो साडे कोल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ आर्टिकल 32। नाल इन्हां दे आर्टिकल्स भी जरूर याद कर लिओ। इदां हौली हौली करके मैं तुहानूं MCQs के जरिए सारे के सारे फंडामेंटल राइट भी करवा देने। ठीक है, थोड़ा होर दसवां टोटल साडे कोल इस टाइम ते 6 फंडामेंटल राइट है जी, टोटल 6 फंडामेंटल राइट आ। स्टार्टिंग दे विच स्टार्टिंग मीनस जदों कॉन्स्टिट्यूशन बनिया सीगा 7 हुंदे सीगे। एक साडे कोल सीगा राइट टू प्रॉपर्टी, उन्होंने फंडामेंटल राइट की कैटेगरी चों कढ़ दिता गया सीगा अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978 1978 दे विच 44वीं अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने इत्थों बाहर कढ़िया गया सीगा। ठीक है जी, तो उन्होंने कित्थे जाके रिप्लेस किया गया सीगा राइट टू प्रॉपर्टी नूं आर्टिकल 300A। इदां भी क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, क्लीयर है जी फंडामेंटल राइट। बाकी हौली हौली आपां इन्हां नूं डिटेल च जरूर करांगे। अगे चलते हैं जी, साडे कोल क्वेश्चन नंबर है 8। बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, नीचे दिए गए कुछ कैटेगरी बिल्स दी हैगियां कैन बी इंट्रोड्यूस कैन बी इनीशिएट ओनली इन द लोक सभा, इन्हां विचों कहंदे किहड़ा ओनली लोक सभा दे विच इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। साडे कोल हैगा ऑर्डनरी बिल, प्राइवेट मैंबर बिल, मनी बिल ते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो किहड़ा इन्हां विचों बिल आ जिहड़ा ओनली इन द लोक सभा। ठीक है, तो सानूं पता ही है वो हैगा साडे कोले मनी बिल। ऑर्डनरी बिल दोनों हाउस च इंट्रोड्यूस किया जा सकता, प्राइवेट बिल भी दोनों हाउस दे विच, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दोनों हाउस के जो साडा सही आंसर होगा जी मनी बिल ऑप्शन नंबर 3। इनू असी ओनली लोक सभा के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलो जी अगे चलते हैं, साडे कोल क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, कहते फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट के लिए इंप्लीमेंट के लिए कोर्ट की इशू कर सकता है। याद होगा थोनों, आप हुणे गल कर कटे हैं जी। जल्दी जल्दी आंसर दो कमेंट बॉक्स में, फिर मैं दसदा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिग्री, ऑप्शन नंबर सैकेंड है ऑर्डीनेंस, थर्ड है जी रिट, फोर्थ है नोटिफिकेशन। तो जोड़ा इसका सही आंसर है वह है रिट, जो असीं पढ़ के हटे हैं। टोटल कितनी रिट होंदियां 5। नाम भी मैं दसे सीगे, उन्होंने नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 10। अंडर द डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, मैनू इत्थे कोई दस सकता कि DPSP जिहड़े असीं किस कंट्री तो बोरो कीते सीगे। ठीक है, जे किसी को आंसर पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करो जी। चलो अगे चलते हैं। DPSP के बारे लिखा गया अंडर द डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू वट एज ऑफ द चाइल्ड, जो चिल्ड्रन आ दे आर एक्सैप्टड टू बी प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, किन्नी एज तक उन्होंने कहते जी कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू DPSP। जे असीं इस क्वेश्चन को देखिए ना, ये क्वेश्चन थोड़ा जा गलत है जी, रॉन्ग क्वेश्चन आ। रॉन्ग क्वेश्चन क्यों आ, क्योंकि जी गल कर रहे हैं कि एजुकेशन कंपलसरी मिलनी चाहिए, वो DPSP का पार्ट नहीं है जी। ठीक है, वो साढ़े को फंडामेंटल राइट। मैं क्या ना कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहे हैं ऑलरेडी एग्जाम के आ चुके हैं, तो मे बी ये जो क्वेश्चन है पहला कितने आया होगा, हुण का क्वेश्चन नहीं है। देखो हुण मैं दसदा तुहानूं ध्यान नाल की चक्कर है जी। साढ़े को पहला आर्टिकल 45 सीगा DPSP का, ध्यान नाल सुनो इस गल नूं। आर्टिकल 45 सीगा DPSP का, जिहदे विच ये मैंशन सीगा, ठीक है, कि सरकार ने फ्री एजुकेशन देनी है जी। फ्री एजुकेशन फस्ट तो लैके 8th क्लास तक एंड 6 तो लैके 14 साल की एज तक। देखो दोनों चीज़ां मैंशन सीगियां। इस DPSP नूं फुलफिल करन दे लई जिहड़ी साडी पार्लीमेंट आ, उन्होंने एक अमेंडमेंट की, उन्होंने असीं कहने 86th अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट दे विच असीं एक नवा फंडामेंटल राइट ऐड किया जिन्होंने असीं कहने 21A। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिख दिता गया कि जी एलीमेंटरी एजुकेशन आ वो फंडामेंटल राइट आ सिटीजन का। मीनस जरूरी है कि फस्ट तो लैके 8th तक उन्होंने फ्री एजुकेशन देनी है, तो 6 तो लैके 14 साल तक उन्होंने पढ़ाना जी। एज भी मैंशन है, क्लास भी मैंशन है। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਏਜ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 5th ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ 8th ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ चलो क्वेश्चन थोड़ा रोंग आ, लेकिन असीं इत्थे फंडामेंटल राइट जे कर दईए DPSP की जगह पर, इनू कट के असीं लिख देना जी फंडामेंटल राइट।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆंसर ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए 14 ईयर। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट कर लो जी। द टर्म सैकुलर 11 नंबर क्वेश्चन है जी। द टर्म सैकुलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, जो सैकुलर वर्ड है एक किहड़ी अमेंडमेंट के अंडर ऐड किया गया। हुण तुसीं याद करो मैं प्रीएम्बल की अमेंडमेंट के दस्सिया सीगा, सही आंसर की होगा, तो इसका सही आंसर है जी 42nd अमेंडमेंट 1976। सैकुलर का मीनिंग की है जी, सैकुलर का मीनिंग है द स्टेट हैज़ नो रिलीजन, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, सिटीजन का हो सकता, स्टेट का नहीं होगा। चलो अगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कहते इन्होंने किहड़ा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वैलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2 राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। जे आप राइट टू प्रॉपर्टी की गल करिए तो स्टूडेंट ने कहना कि सर जी राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ जी, जिहड़ा राइट टू प्रॉपर्टी आ, देखो ये दो जगह राइट टू प्रॉपर्टी सानूं मिलदा। एक तो जिहड़ा मेन सीगा राइट टू प्रॉपर्टी वो तो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, मैं दस्सिया अगे 44th अमेंडमेंट आ उन्हें इनू 1978 दे विच कित्थे ले गया सीगा जी 300 ए दे विच, ठीक है। लेकिन हजे भी साडे कोल राइट टू प्रॉपर्टी हैगा आ, वो कित्थे है, वो सानू मिल, देखो ये काफ़ी डीप दे विच है लेकिन थोनों इन्ना डीप च क्वेश्चन नहीं आऊगा। सानू कित्थे मिलदा जी आर्टिकल 30 दे विच। आर्टिकल 30 दे विच जिहड़ी माइनॉरिटीज़ है साडे कंट्री दी, वो जदों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाउंदियां ने तो उस केस दे विच उन्हां कोल राइट टू प्रॉपर्टी हजे भी है, ठीक है। तो साडा सही आंसर है जी राइट टू लिबर्टी, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स और ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट। इसका मीनिंग है कि कोई मान लो आप हाई कोर्ट की गल करिए ਜਾਂ सुप्रीम कोर्ट की गल करिए, वो कोई ऑर्डर इशू करूगा जिन्होंं असीं रिट भी कहने आ, जदों किसी अथॉरिटी का जो इशू किया गया ऑर्डर उन्होंने खत्म करना, खारिज करना, ठीक है। मैं दस्सिया सीगा मैंडेमस किसी पब्लिक ऑफिस के लिए हुंदा, कोवरंटो किस अथॉरिटी नाल तुसीं कोई काम कर रहे हो ਜਾਂ किस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पावर की है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ की आ। हैबस कॉर्पस दस्सिया सीगा ਜਦੋਂ किसी ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਸ਼ਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सरशरी। ध्यान ना करो जी, रिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ने। चलो साढ़े को क्वेश्चन नंबर 14 है जी, सिविल इक्वैलिटी इंप्लाइज, साढ़े को सिविल इक्वैलिटी आ वो किमें इंप्लाइज होंदा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साढ़े को जी इक्वैलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन नंबर 2 साढ़े को इक्वैलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर 3 साढ़े को जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्थ, एंड फोर्थ ऑप्शन है साढ़े को इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। असी गल कर रहे हैं जी सिविल इक्वैलिटी दी, इक्वैलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जदों असी सब नूं इक्वल अपॉर्चुनिटी देवांगे तो वो सिविल इक्वैलिटी हुंदी है, ठीक है। क्लीयर है जी। चलो तो ऑप्शन नंबर बी इज द करैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जिहड़े नीचे वर्ड दिते गए इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल की गल हो रही है इन इंडिया, which was not insert through the constitutional amendment 42nd amendment 1976। देखो इत्थे आ गया, इन्होंने पूछा कि जिहड़े 4 वर्ड दिते गए आ इन्हां विच्चों किहड़ा इदां दा वर्ड आ जिहड़ा 1976 दे विच ऐड नहीं किया गया 42nd अमेंडमेंट दे विच। इट मीनस 3 किए गए होणगे, 1 नहीं किया गया होगा। मैं दस के हटिया, फिर जे ध्यान ना पढ़िया होगा तो आंसर की होगा साडा इहदा, सानूं पता जी डिगनिटी, क्योंकि सोशलिस्ट भी ऐड किया गया, सैकुलर भी तो इंटीग्रिटी भी, डिगनिटी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक गल होर याद रखियो 42nd अमेंडमेंट को असीं एक होर नाम नाल जानते हैं जी, जिन्होंं असीं कहने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वैरी इंपॉर्टेंट, की कहने जी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। कहते जिहड़ी स्टेट आ वो जां किसी का नाम चेंज करना जां स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी पार्लीमेंट किमें कर सकता है, सिंपल मेजोरिटी राही, एब्सोल्यूट मेजोरिटी राही, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मैंबरस वोटिंग, एंड साढ़े को ऑप्शन नंबर 4 आ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मैंबरस वोटिंग एंड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मैंबरशिप, ठीक है जी। जे आप गल करिए इस दे सही आंसर की तो होगा साढ़े को सिंपल मेजोरिटी ऑप्शन नंबर ए। साढ़े को ना आर्टिकल 1 तो लैके आर्टिकल 4 ने जी, थोड़ा जा मैं दस दूँ बारे। आर्टिकल 1 दे विच की दस्सिया गया कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्लीयर।
ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਨੇ ਇਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਵਿਦ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਦ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਆਰਟੀਕਲ 21। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਗਰੰਟਡ ਬਾਏ ਇਟ ਥਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 14 to 18, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 23 to 24, constitutional remedies article 32 and cultural and education right 20 to 30। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ ਜੀ constitutional remedies। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਸੌਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਅ ਪਰਸਨ ਸਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੀ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਕਸਟਡੀ। ਲਿਆਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਬਸ ਕਾਰਪਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਰਿਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਿਲਸ the president must accord his sanction without sending it back for fresh consideration। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਮਸਟ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਸੀਕਿੰਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂਗਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਕੋਰਡ ਹਿਜ਼ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦਾਊਟ ਸੈਂਡਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ ਫॉर ਫਰੈਸ਼ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਬਿੱਲ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਬੋਥ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਉਮੀਦ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਸੌਰੀ ਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨੂਮਰੇਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੂਮਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਸਟਿਸ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਕਲਰ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਰਿਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡਮਸ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਡਮਸ ਆ, ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ, ਆ ਗਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂਡਮਸ, ਤੇ ਮੈਂਡਮਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਡਮਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਐਨ ਆਫੀਸ਼ਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਪਬਲਿਕ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਚਲੋ 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, 9, 10, 11, 12। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 11। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ। 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ USSR ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਸ਼ੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਾਰਟ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੋਟਲ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜੋ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਰਟੀਕਲ 14 to 32 ਜੇ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ 18 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। 29 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੀ, ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ 32 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਰੀडम ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ 14 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇਨ ਆਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜੀ USA, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, USA। ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।